हेलो डियर फ्रेंड। तो तुम मान एटा हूँ 2 नंबर क्लास। ठीक अच्छे 2 नंबर क्लास देख पे आज हूँ कौन समाजर प्रकार भेद पढ़ा। जदि वीडियो पार्ट 1 टी देख न तो जाकि देखी दियो। या ऊपर ही अच्छी गुरुत्वपूर्ण गुरुत्व कौन प्रकार समाजर प्रकार भेद गुरुत्व दृष्टिकोण मुख्यतः 2 प्रकार समाज केते प्रकार ना 2 प्रकार गोटे कठिन समाज आ गोटे नरम समाज कठिन गोटे नरम समाज कौन आम सामाजिक जीवन में उच्च वर्गर मनीष मान प्रभावित करुवा संवाद और उच्च वर्ग प्रस्तुत संवाद गुड़िक साधारण और कठिन संवाद कहुए। जो संवाद गुड़िक तत्क्षणात प्रस्तुत कराए परिवेशन कराए से प्रकार संवाद को ब्रेकिंग न्यूज बोली कहुए। जमती कौन से उच्च वर्गर लोक प्रभावित करे ताकू कौन ब्रेकिंग न्यूज बोली कहुए। ए प्रकार संवाद उपर मतामत बा विश्लेषण न थाए। कठिन संवाद गुड़िक संवादपत्र प्रथम पृष्ठार प्रकाशित हुए सेपरी टेलीविजन रेडियो प्रमुख खबर भाव में प्रकाशित संवाद को यही प्रकार संवाद कहुए। पुनश्च सरकारी कार्यक्रम सरकारी कार्यानुष्ठान अपराध अंतर्जातिक घटनावली प्रमुख खबर भाव में प्रस्तुत कराए। धर जमीक ट्रेन एक्सीडेंट कि कौन माने जो हाइलाइट न्यूज। ठीक अच्छे तो जोटा आमर गोटे बड़ घटना होता है ता कौन हूँ कठिन कठिन संवाद। प्रमुख खबर गुड़िक लिखन शैली टी भिन्न प्रकार होता है। प्रथम गुरुत्वपूर्ण तथ्य संवाद में स्थान दि जाए तापर सामान्य कम गुरुत्व थिबा खबर स्थानित हुए तापर स्वल्प गुरुत्व थिबा प्रसंग को स्थान दि जाए जहाँ अलर्ट अलर्ट पिरामिड शैली होता है। संवादर गुरुत्व अनुसार क्रमान्वय तलकू तलकू देखा जाए। कौन जदि गोटे माने बड़ घटना हो कौन एक्सीडेंट कि कौन माने गोटे कौन गोटे नेशनल खबर कि गोटे जानवर जोटा आमको आग्रह आसे गोटे कठिन न्यूज ता कौन उपरे थाए आउ ता तले कौन ता तले अल्प गुरुत्व दि जाए प्रसंग ऊपर अच्छे जोटा हाइलाइट अच्छे। ठीक अच्छे जहाँ को गोटे ब्रेकिंग न्यूज गोटे बड़ घटना आउ ता तले कौन गोटे माने ता तोर धारण टिके घटना थाए सेमिति ही जदि ता तले आउ टिके तोर धारण घटना सेमिति ही न्यूज ऊपर लिखा जाए। यह प्रकार दृढ़ संवाद को स्पॉट न्यूज बा ब्रेकिंग न्यूज मध्य कहुए। ये समय सीमार आवश्यकता थाए ये कौन समय सीमार आवश्यकता थाए। तापरे सेटा कठिन गलाटा हूँ नरम संवाद है जो संवाद परिवेशन पर कौन से निर्दिष्ट समय सीमा निर्धारण तालिका न थाए माने जो संवाद निर्धारण करने गोटे समय सीमा थी तथ्यावलीर सेपरी गुरुत्व न थाए ताकू साधारणतः नरम संवाद कहुए। यह प्रकार संवाद गुड़िक सरल भाव में लिखा जाए तथ्य कम थाए सत्यतम घटना को अधिक स्थान दि जाए। संपादकीय संवाद पाठकों को पत्र फ्यूचर और प्रबंध आदि नरम संवाद अभिव्यक्त जनजीवन संपर्कित खबर गुड़िक यही श्रेणी अंतर्भुक्त। जमीक कौन माने कौन जगह पानी ना कि कौन रास्ता काम होना कि कौन गोटे माने छोट धरण घटना है ता कौन कहुए ना नरम संवाद। कौन सी गोटे शिक्षानुष्ठान इत्यादि कठिन बा दृढ़ संवादर परवर्ती संवाद हूँ नरम संवाद। कौन प्रथम तो कठिन लेखा थी तापर कौन नरम संवाद जो खबर गुड़िक दृढ़ संवाद प्रकाशित हो पारे ना से खबर गुड़िक नरम संवाद स्थानित हुए। साधारणतः दृढ़ संवाद मुख्य प्रसंग गुड़िक स्थान पाई बेले अन्य गौण प्रसंग उपर आधारित संवाद नरम संवाद जमी गोटे पेपर है यहाँ धर पेपर प्रथम कौन अच्छी हाइलाइट न्यूज जब कौन बड़ बड़ दुर्घटना कि कौन नेशनल न्यूज से विषय अच्छी आम जाना इच्छा जब से जगह कौन टीवी माने कौन जगह पानी ना कौन जगह ये ना सी ना से कौन लोक मैंने देखा एत आग्रह आसब ना तो से नरम समाज सब कौन ता दृढ़ भाव में प्रकाशित हो पारे ना दृढ़ भाव में प्रकाशित हो पारे ना सब सेकेंड फेज थाए। सरल भाषा पाठकीय आदृति लाभ कर संवाद गुड़िक नरम संवाद अंतर्भुक्त जहाँ को सबु श्रेणी पाठक मैंने पढ़ी माने से माने सबु श्रेणी पाठक मैंने पढ़ी कौन पढ़ी पारे। यही प्रकार संवाद लेखक निजर स्वाधीन चिंताधारा को कौन स्थान दे पारे। अधिक अधिक मनोरम शब्द व्यंजन यही प्रकार संवादर आकार को मध्य वृद्धि कराए। मतामत परामर्श यही प्रकार संवाद स्थान पाए। नरम संवादर दीर्घ रूप को साधारण फ्यूचर कहुए।
ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ କରିକି କୁହାଯାଏ ତାହା କ'ଣ ଗୋଟେ ନରମ ନ୍ୟୁଜ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ବୁଲେଇ ତାହା ଗୋଟେ ବଡ଼ କରିଦେବେ, ଯେମିତି ଭାସ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ସେମିତି। ଅତଏବ କଠିନ ସମ୍ବାଦ ହେଉ କିମ୍ବା ନରମ ସମ୍ବାଦ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ବାଦର ସଫଳତା ତାର ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଉପସ୍ଥାପନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ନୂତନ ଖବର ଓ ଚମତ୍କାରିତାପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆଧାରିତ ଖବର ଆକର୍ଷଣ ଥିବା ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖବର ଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ ଲୋକହିତ କରେ। ଯେଉଁଟା ସତ୍ୟ ସେଇଟା ହିଁ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତି, ତାହା କ'ଣ ତାହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ମିଥ୍ୟା ନ୍ୟୁଜ୍ କିଛି କୁହାଯାଏ ତାହା କ'ଣ ଯାହା ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଲୋକମାନେ ଏତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବି ସେଇ ଭାସ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍। ସମ୍ବାଦର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ, ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏକ ସୃଜନ କଳା, ଠିକ୍ ଅଛି। ସମ୍ବାଦର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏକ ସୃଜନ କଳା। ଉତ୍ତମ ସମ୍ବାଦଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେଲେ ସମ୍ବାଦର ତଥ୍ୟ ଓ ସମ୍ବାଦର ଉପସ୍ଥାପନ ଶୈଳୀ, ସମ୍ବାଦର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ, ସମ୍ବାଦର ଉତ୍ସ ଓ ଉପାଦାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଘଟଣାବଳୀ ଓ ନୂତନ ଖବର ଯେ ଖବର ବା ସମ୍ବାଦର ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ ତାହା ନୁହେଁ। ସମ୍ବାଦଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେଲେ ତା'ର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ ତାକୁ ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦର ଗୋଟେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ଶୈଳୀ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଗୋଟିଏ ଧର ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ନ୍ୟୁଜ୍, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଧର ଏମିତି ଫୁଟାଣି ମାରିକି କହିବ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏମିତି ହେଇଗଲା, ତା କ'ଣ ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ୍ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ବାଜେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ, ତ ସେଇ ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ୍ ଟାଇପ୍ର କୁହନ୍ତି ଏତିକି ଟାଇମ୍ରେ ଉମୁକ ହେଇଗଲା କି କୌଣସି କ'ଣ ଘଟଣା ହେଇଗଲା, ସେଇଟା କ'ଣ ଇମୋସନାଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଖୁସି ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ସ୍ପିଡ୍ଲି କୁହନ୍ତି, ଜଣାପଡ଼େ, କହିବାର ବି ଗୋଟେ ଶୈଳୀ ଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ସଠିକତା, ଯେଉଁଟା ମାନେ କ'ଣ ତା'ର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ସଠିକତା, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଥିବ, ସମତୁଲ୍ୟ, ବାସ୍ତବତା, ତାପରେ କ'ଣ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଓ ପ୍ରଭାବ। ସମ୍ବାଦର ପରିସର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ। ସମ୍ବାଦର ଗୁରୁତ୍ୱ ସ୍ଥାନ କାଳ ପ୍ରାପ୍ତ ଭିତରେ ଭିନ୍ନ। କ'ଣ ସମ୍ବାଦର ଗୁରୁତ୍ୱ ସ୍ଥାନ କାଳ ପ୍ରାପ୍ତ ଭିତରେ ଭିନ୍ନ। ସଠିକତା କ'ଣ ବୁଝିବା ନା, ସମ୍ବାଦ ବା ଖବରରେ ଯଦି ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ନଥାଏ ତାହେଲେ ତାହା ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସମ୍ବାଦ ସଂଗ୍ରହ ସମ୍ବାଦ ଯେତେବେଳେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବେ ତ ଏଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୋଇ ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଭାଷା ଓ ବର୍ଣ୍ଣନା ଉପରେ ନଜର ଦେଇ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଶିରୋନାମ ଏପରି ହେବା ଉଚିତ ଯାହା ସମ୍ବାଦର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇଥିବ, ନହେଲେ ପାଠକ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହେବେ ଓ ସମ୍ବାଦର ଗୁଣମାନ ରହିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ସମ୍ବାଦ ମାନେ ସଠିକତା ମାନେ କୌଣସି ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଯଦି ହଠାତ୍ ଆମେ ଶୁଣୁ ତାହା କ'ଣ ହଠାତ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭାବରେ ଛାପି ଦେବୁ ନା କ'ଣ, ନା ତା ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ସତ୍ୟ ନା ମିଥ୍ୟା। ଯଦି ସତ୍ୟ ବି ହୋଇଥାଏ ତ ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସେଇ ସମ୍ବାଦଟିକୁ କ'ଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବନାନର ଯେମିତି ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ଅଶୁଦ୍ଧି ବନାନ କୌଣସି ମାନେ ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ତାହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ପାଠ ନ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହେବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସମାଜର ଗୁଣ ମାନ ରହିବ ନାହିଁ, ଇଜ୍ଜତ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ, ସମାଜ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମତୁଲ୍ୟ, ସମ୍ବାଦର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣ ହେଉଛି ସମତୁଲ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ବିବାଦନୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର କଥାକୁ ଖବର ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ସମ୍ବାଦ ରଚନା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରି ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ସମ୍ବାଦ ରଚନା କରିଥାଏ। ଯେମିତି ସମତୁଲ୍ୟତା, ଧର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଧର ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି, ଯେମିତି ଏଇ ରିସେଣ୍ଟଲି ହେଉଥିଲା ଅନୁଭବ ଆଉ ବର୍ଷା ଭିତରେ, ତ ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବାଦ କରାଯାଏ ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ, ତାହା ବଡ଼ ଆକାର ମାନେ ସେପରି ସମ୍ବାଦ ତାପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଯଦି ଗୋଟେ ପକ୍ଷର ମତକୁ ନେଇକିନା ସମ୍ବାଦ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ତାହା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମ୍ବାଦ ରଚନା କରୁଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଧର ମାନେ କିଛି ଘୁଷ ଦେଇଦେଲେ ମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିକିନା ମୋର ଗୁଣଗା ମାନେ ଭଲ କଥା କମ ନାଁରେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ସେମିତି ପ୍ରଭାବିତ ନୁହେଁ, ସେମିତି ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁଟା ସତ୍ୟ ସେଇଟା ହିଁ ସେମାନେ ସମ୍ବାଦ ଆକାରରେ ଦେଖେଇବେ। ତାପରେ ବାସ୍ତବତା, ସମ୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ହେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ବାସ୍ତବ ତଥ୍ୟ ନିରପେକ୍ଷ ମତାମତ ସମ୍ବାଦରେ ରହିପାରିବ, ମାତ୍ର ରିପୋର୍ଟର ନିଜର ମତାମତ ନ ଦେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ନିରପେକ୍ଷ ବିଚାର କରି ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ସମ୍ବାଦ ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଉଚ୍ଚମାନର ସମ୍ବାଦ ଭାବରେ ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଏଇଟା ବି ସେମିତି ସମ୍ବାଦ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ହୋଇଥାଏ, ତ ସେ ତଥ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏ ରିପୋର୍ଟର ଥିବ ସେମାନେ
ମାନେ ଯେଉଁ ମତାମତ ଦେଉଥିବେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଘଟଣା କହିବା ଉଚିତ। ନହେଲେ ଗୋଟେ ଘଟୁଥିବ ଗୋଟେ ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟର ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଅଲଗା କିଛି କହୁଥିବେ, ମାନେ ଅଲଗା କିଛି ଶୈଳୀରେ କହୁଥିବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ବାସ୍ତବତା ଗୋଟେ ମାନେ ସମ୍ବାଦ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ସ୍ପଷ୍ଟତା, ସମ୍ବାଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁଣ। ଅନାବଶ୍ୟକ ତଥ୍ୟକୁ ପରିହାର କରି କ୍ଷୁଦ୍ର ସରଳ ଓ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଆଧାରିତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ କରି ଖବର ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ମାନେ ସମ୍ବାଦ ନିର୍ଭୁଲ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୁଏ। ସ୍ପଷ୍ଟତା ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଥିବ, ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧର ଗୋଟେ ବଡ଼ ହାଇଲାଇଟ୍ ଥିବ ଦେଇକିନା ଗୋଟେ ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ କି ହଉ କୌଣସି ମାନେ ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ତାହା ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ହେବ କି? ହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆକାରରେ ହେଉ ମଧ୍ୟ ତାହା କ'ଣ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଯେଉଁ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ଟା ଥାଏ ତାହା ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବ, ସେମାନେ ନିର୍ଭୁଲ ଥିବ, ସେମାନେ ମାନେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଟାଇପ୍ର ଥିବ। ଯେମିତିକି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ଯେମିତି ଥାଏ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଟାଇପ୍ର ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟଲି, ସେମିତି ହିଁ ହେବା ଦରକାର। ତା କ'ଣ ସେମାନେ ଆକର୍ଷଣ ହେଇଯିବେ। ପ୍ରଭାବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ବାଦ କିପରି ଜନାଦୃତ ହେବ, ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବ, ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ ଦେଇ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ପଦକ୍ଷେପ। ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ତାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକିନା ଯଦି ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟର ମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆମେ କରିଥାଉ ତାହା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ତାପରେ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ସମ୍ବାଦ ରଚନା ଶୈଳୀ, କେମିତି ରଚନା କରିବା। ଯେକୌଣସି ଘଟଣାକୁ ଯେମିତି ସେମିତି ଲେଖିଦେଲେ ସମ୍ବାଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ଧର କୌଣସି ଘଟଣାକୁ ଯେମିତି ସେମିତି ଲେଖିଦେବ ତାର ସମ୍ବାଦ ହେଇଯିବ? ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରା ବା ଶୈଳୀ ଅନୁସାରେ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ। ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ 3 ଗୋଟି ଧାରା ରହିଛି। ପ୍ରଥମଟି କ'ଣ? ଶିରୋନାମା, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚନା ଆଉ ଗୋଟେ ବିବରଣୀ। ଶିରୋନାମା ଯେଉଁଟା ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଥାଏ, ଆମର ପେପର ହେଉ କି କୌଣସି ହେଉ ଗୋଟେ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଥାଏ, ତ ଶିରୋନାମା ସମ୍ବାଦର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଧାର ଯାହାକୁ ପଢ଼ିଲେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼େ। ଶିରୋନାମା ହିଁ ପାଠକକୁ ସମ୍ବାଦ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଶିରୋନାମା ଚମତ୍କାର ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବା ଉଚିତ। ଶିରୋନାମାଟି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲେ ପାଠକମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିରୋନାମାଟି ଧାଡ଼ିକିଆ କିମ୍ବା 2 ଧାଡ଼ି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ଶିରୋନାମା ସ୍ଥିର କରାଯାଏ। ଶିରୋନାମାଟି କେତେ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ତାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ। ସୁନ୍ଦର ଶିରୋନାମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେଲେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କ'ଣ ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଶିରୋନାମା ହେଡ଼ଲାଇନ୍। ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ହଉ, ଫିଲ୍ମର ଯେମିତି ଗୋଟେ ନାମ ଥାଏ, ସେମିତି ଗୋଟେ ପେପର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଖବର ଥିବ, ତାର ଗୋଟେ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ଟେ ଯଦି ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ଟାଇପ୍ର ଦେବ, ଯେମିତି ଯଦି ସେଇ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ଟେ ହିଁ ଯଦି ତୁମେ ସାରିଦେବ ଗୋଟେ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଏତିକି ଜଣ ମୃତ, ତାହେଲେ କ'ଣ ସେ ଲୋକମାନେ ପଢ଼ିବେ କି? ନ୍ୟୁଜ୍ ପଢ଼ିବେନି। ଯଦି ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଟାଇପ୍ର ଲେଖିବ, ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ, ତ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟାକୁ। ମାନେ କ'ଣ ତ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଲେଖିବାର କିଛି ଶୈଳୀ ଥାଏ। ଶୈଳୀ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଛି ସେଟା ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ଶିରୋନାମା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚମକପ୍ରଦ, ସୁପାଠ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ଶିରୋନାମା ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ମାନେ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆକାରରେ ଥିବ, ଆଉ କାଣା ଗୋଟେ ଚମକପ୍ରଦ ଥିବ, ଗୋଟେ ମାନେ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ଟା ଯେମିତି ଚମକ ଥିବ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ହେବ। ଆଉ ସୁପାଠ୍ୟ, ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିପାରୁଥିବେ, ଯେମିତି ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ସେମିତି ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେବା ଉଚିତ। ଶିରୋନାମାରେ ସର୍ବଦା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ପଦ ଯୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ଯେହେତୁ ଘଟଣାଟି ଘଟି ସାରିବା ପରେ ସମ୍ବାଦଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଶିରୋନାମାରେ ଅତୀତ କାଳର ଭାବ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ। ଅତୀତ କାଳ ଧର ଏମିତି ଟାଇମ୍ରେ ଏମିତି ଘଟିଲା, ତା କ'ଣ ଘଟିଲା, ତା କ'ଣ ଗୋଟେ ଅତୀତ କାଳ ନା, ତ ଯଦି ତାମାନେ ଘଟିବ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଫ୍ୟୁଚର ଉପରେ ନ ଲେଖିକିନା ସେମାନେ ଘଟି ସାରିଥାଏ, ତାହା ହିଁ ସମ୍ବାଦ ହେଇଥାଏ ନା, ତ ତାହା ଗୋଟେ କ'ଣ ସେଟା ଅତୀତ କାଳର ଭାବ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ। ସରଳ ଭାଷା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ସ୍ପଷ୍ଟତା, ପ୍ରଭାବଶୀଳତା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ସୂଚନାତ୍ମକ ହେଉଛି ଶିରୋନାମାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଓ ତା କ'ଣ ଶିରୋନାମାର ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ବ୍ଲଡ଼ ଅକ୍ଷର, ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ଥିବ, ପାଠକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଗ ପଡ଼େ। ଫଳରେ ଶିରୋନାମାକୁ ପଢ଼ି ପାଠକ ଅଲେଖ୍ୟଟିକୁ ପାଠ କରେ। ଶିରୋନାମାଟି କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, ଶିରୋନାମାଟି କ'ଣ ହେବ ତାହା ସମ୍ବାଦର ସମ୍ପାଦକ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି। ଖବରର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଶିରୋନାମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଉନ୍ନତ ସୁନ୍ଦର ଶିରୋନାମା ସମ୍ବାଦର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। ତାହେଲେ କ'ଣ ମାନେ ଗୋଟେ ସରଳ ଭାଷା ଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଧିକ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଥିବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଟାଇପ୍ର ଥିବ, ସ୍ପଷ୍ଟତା ଥିବ, ପ୍ରଭାବଶୀଳତା, ଗୋଟେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ, ସୂଚନାତ୍ମକ ହେଲା।
तो आउ कौन ना टिके बड़ थी हेडलाइन गुड़िक टिके बड़ थी गोटे ब्लड अक्षर माने बड़ थी गोटे ब्लड अक्षर टाइप थी ताहले कौन जो पाठक मैंने पढ़ाक आसते गोटे दृष्टिगोचर हे तो ସେଇଟା ପାଠ କରିବେ ପାଠ କଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ନା ସେମାନେ ସେଇ ଅଲେଖଟିକୁ ସେଇଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ଟିକୁ ପଢ଼ିବେ ତାପରେ ତଳେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ତାପରେ ସେଇଟାକୁ ପଢ଼ିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ଟି ତାର ମେନ୍ ତା ଯଦି ସୁନ୍ଦର ଶିରୋନାମା ହିଁ ସମସ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ଟା ଯଦି ଭଲ ହେବ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ବି ବହୁତ ଲୋକ ପଢ଼ିବେ ତାପରେ କ'ଣ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚନା ଶିରୋନାମାର ଠିକ୍ ତୋର ଭାଗରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୋଟା ଅକ୍ଷରରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଥାଏ ତାହାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚନା କୁହାଯାଏ ମୂଳ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଏହା ପରିଚିତ କରାଏ ମୂଳ କାହାଣୀଟିକୁ ଏହା ଅଗ୍ରଣୀ କରାଏ ବୋଲି ଇଂରେଜମାନେ ଏହାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଲିଡ୍ କହନ୍ତି ଲିଡ୍ ମାନେ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ତଳେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୋଟା ଅକ୍ଷରରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ତାହା କ'ଣ ନା ଏକ ମୂଳ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାଏ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଟପିକ୍ରେ ମାନେ ଏଇ ଟପିକ୍ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସମାଜର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚନା ଦ୍ୱାରା ପାଠକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରେ ମାନେ ସେଥିରେ ସେ ଭାବେ କ'ଣ ହେଇଥିବ କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ତ ସମଗ୍ର କଥାବସ୍ତୁର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ ଖୋଜି ବୁଲେ ସମାଜର ପ୍ରମୁଖ ଖବରଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଲିଡ୍ କରେ ପଢ଼େ ତ ସମାଜର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ଉପରେ ଭାଗରେ ଲିଡ୍ ସ୍ଥାନ ପାଏ ବିବରଣୀ ଓ କାହାଣୀ ବିବରଣୀ ଓ କାହାଣୀ କୁମ୍ପନ ଏହା ହେଉଛି ସମାଜର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶିରୋନାମା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ହେଡ଼ଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚନାରେ ସମାଜର କାହାଣୀ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା ସତ୍ୟ କଥା ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀରେ କ'ଣ ଅଛି ତା ଭିତରକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିବରଣୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ବିବରଣୀ ତାହେଲେ କ'ଣ ମାନେ ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଥିବ ଗୋଟେ ମାନେ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଧର ଅଛି ତା ତଳେ କ'ଣ ଯେମିତି ଜାଗାର ଗୋଟେ ନାମ ମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଅମୁକ ତୁମୁକ ସେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଜାଗାର ନାମ ଲେଖାଯାଇଥାଏ ତାର କ'ଣ ବିବରଣୀ ତାପରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଯେ ଆଜିର ସମାଜ ହେଉଛି ଆସନ୍ତାକାଲିର ଇତିହାସ ଆମେ ଇତିହାସ କଥା କହୁନୁ ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଯେ ସମ୍ବାଦ ହେଉଛି ଆସନ୍ତାକାଲିର ଇତିହାସ ଆମେ ଇତିହାସ କଥା କହୁନୁ ସମ୍ବାଦ କଥା କହୁଛୁ ସମ୍ବାଦ ଯେତେ ତତ୍କାଳ ହେବ ତ ନିତ୍ୟ ନୂତନ ହେବ ସେତେ ଭଲ ହେବ ଏହା ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଗୋଟିଏ ଉନ୍ନତ ମାନସିକତା ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେବା ଯାଇ ପାଠକମାନେ କିପରି ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବେ ତାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସମ୍ପାଦକ ଚିନ୍ତା କରି ଉନ୍ନତି ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନାରେ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷାରେ ଶିରୋନାମା ଓ କାହାଣୀ ରଚନା କରାଯାଏ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଥିବେ ସେଇ ଧର ମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ପଢ଼ୁଥିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଥିବେ ସେମାନେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତାପରେ ସସ୍ପେନ୍ସ ଟାଇପ୍ର ସେମାନେ ଭାବୁଥିବେ ୟା ପରେ କ'ଣ ହେବ ୟା ପରେ କ'ଣ ହେବ ସେଇ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଲେଖାଯାଏ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟିକ ଆମର କ'ଣ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ସମ୍ପାଦକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ ସେଇ କାହାଣୀଟିକୁ ଲେଖିଥାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଏପରି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ ସମ୍ବାଦର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଠ କଲା ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ପାଠକର ସମ୍ବାଦ ଆଉ ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ସେଥିପ୍ରତି ସମ୍ପାଦକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁ ସମ୍ବାଦର ରଚନା କୌଶଳ ଉନ୍ନତ ହେଲେ ପାଠକ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବାଦ ପାଠ ପଢ଼ିପାରେ ଯେମିତିକି ଧର ଗୋଟେ ଉପର ପାରାଗ୍ରାଫଟା ଏତିକିଟା ପଢ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ତା ପାରାଗ୍ରାଫଟା ପଢ଼ିବେ କି ସେମାନେ ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ ତା କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହିଁ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ତ ସେହିପରି ଉନ୍ନତ ରଚନା କୌଶଳ ପାଠକୀୟ ଆବେଦନ ଲାଭ କରିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତର କେତୋଟି ଲକ୍ଷଣ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଛି ଲେଖିବାର ଲକ୍ଷଣ ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଶବ୍ଦ ମଝିରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ଘଟଣାର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ମାନେ ଯେଉଁ ସେ ଘଟିଛି ସେଇଟା ମଝିରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ସମ୍ବାଦରେ ଏଣୁ ସୂତ୍ରଙ୍କର ଅତଏବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀମାନ ପ୍ରଭୃତି ଅନାବଶ୍ୟକ ଶବ୍ଦରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପରିହାର କରିବା ମାନେ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ଲୋକମାନେ ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ ଧର ମାନେ ଗୋଟେ ପେପର ଥିବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଠିକ୍ ଅଛି ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ମହୋଦୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେମିତି ତ ତାହା କ'ଣ ଲୋକମାନେ ଯେତେ ମାନେ କମ୍ ପରିହାର କରିପାରିଲ ଯେତେ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିଲ କର୍ମବାଚ୍ୟରେ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନକରି କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟରେ ଲେଖିବା ଉଚିତ ମାନେ ବାକ୍ୟରେ କର୍ମ ଅପେକ୍ଷା କର୍ତ୍ତୃବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବା ଉଚିତ ଯେହେତୁ ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ସମ୍ବାଦ ଲେଖାଯାଏ ସମ୍ବାଦର ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ଅପେକ୍ଷା ଅତୀତ କାଳ ହେବା ବିଧେୟ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ଆଉ କେମିତି ଧର ହଠାତ୍ ଏବେ ଗୋଟେ ଘଟୁଛି ସେଟା କେମିତି ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବ ଯାହା ଘଟି ଯାଇଛି ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦ ତାହା ହିଁ ଅତୀତ ହେବା ବିଧେୟ ସେମାନେ ଅତୀତ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଥିବ ସେହି ରୁଲ୍ରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମନଲୋଭା ଶବ୍ଦ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ଉଚିତ ଯେଉଁ ଲଭାଟି ଆକର୍ଷଣ ଲାଗିବ
ঠিক ଅଛି ସେଇ ୱାର୍ଡ଼ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବା ଉଚିତ। ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଗୁଡ଼ିକ ଯୁକ୍ତ ଓ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଦେବା ଦରକାର। ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଦେବା ଦରକାର। ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ଦେଲେ ତାହା ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ବିଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ କୌଶଳ ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦ ବୋଧଗମ୍ୟ ନଥିଲେ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ବିଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ ସମ୍ପର୍କିତ ମାନେ କୌଣସି ମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ୱାର୍ଡ଼ କିଛି ମାନେ ତାପରେ ସେମିତି କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ତ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ ହିଁ ଭଲ। ସମାଜର ଭାଷା ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝିବା ପରି ଭାଷା ହେବା ଉଚିତ। ମାନେ ସମାଜର ଭାଷା ଏମିତି ଭାଷା ଯେମିତିକି ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତିକି କିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାନେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାର ଏମିତି ଭାଷା ଥାଏ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଜିଲ୍ଲାର ବି ଅଲଗା ଅଲଗା କିଛି ଭାଷା ଥାଏ ତ ତାହା କ'ଣ ତାହା ନ ଲେଖି ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଲେଖିବ ଯେମିତିକି ସବୁ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବେ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି ଅତଏବ ସମ୍ବାଦ ବା ଖବର ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମ୍ପର୍କରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ତଥ୍ୟ ଧାରା ଶୈଳୀ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହେବା ଉଚିତ ଓ ତତ୍ସମୟ ସହିତ ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ଖବର ପାଠ କରି ଗୋଟେ ଉନ୍ନତି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କଲେ ଭାଷା ଉନ୍ନତି ମାର୍ଜିତ ହେବ। ସମ୍ବାଦ ଲେଖନର ଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିପାରିବ। ତ ବାସ୍ ଏତିକି। ତ କ୍ଲାସ୍ଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓଟି। ତ ଏଇଟା ତୁମର ୟୁନିଟ୍ କ'ଣ ଏଇ ୟୁନିଟ୍ଟି ସରିଯାଇଛି। ତ ତାପରେ ପଢ଼ିବା। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ବ୍ୟାକରଣ ଅଛି ବ୍ୟାକରଣ ଶାସ୍ତ୍ର ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।